Hi everyone, welcome to class 10 History, the first chapter, the rise of nationalism in Europe. So ତେଣୁ ଏହି ୟୁରୋପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଆରମ୍ଭ କିଭଳି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୋର୍ସନ୍. ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ. Hello viewers, so let's start the discussion of the day. ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ନେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ. ଆଜି ପଢ଼ିବା ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ନେସନ୍. ମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଚାର ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା. ଓକେ, ସୋ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ଡିସ୍କସନ୍. जो न्यासनालिज्म कथा आम कहू एक्चुअली तार मूल लक्ष्य जो आम लोक मान जानवा मिलता ताहा प्रथमे जो फ्रेंच रिवोल्यूशन होता 1789 रे सेते बेलो ही आरंभ होता. जमीक मन थी जे 1789 रे जिते फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट है से टोटाल फ्रांस द होल फ्रांस वाज कंट्रोल्ड बाय किंगशिप नुहे कि राजशासन चली किंतु जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हैला फ्रांस रे धीरे 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 परिवर्तन हैला. राजनीतिक परिवर्तन हैला जो कि पॉलिटिकल चेंजेस कहू, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हैला, संवैधानिक परिवर्तन और फाइनली जो किंगशिप थिला इट केम टू एन एंड. जो राजशासन थिला सेटा लोप पाइला और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थिला जो शासन व्यवस्था थिला इट वाज बेस्ड ऑन द पब्लिक. वर्तमान सेटा जनसाधारण जो थिले तांको ऊपर सेटा न्यस्त करागला. पुणी घोषणा करागला जे जो राष्ट्रर गठन द मेकिंग ऑफ द नेशन एटा लोकमानक द्वारा ही करा जिवो. समस्त जनता यार निष्पत्ति नेबे. द डिसीजंस विल बी टेकन बाय द कॉमन पीपल और पब्लिक. ए जो फ्रेंच रो बा फ्रांस रे जो आंदोलन हैला से आंदोलनकारी माने अनेक पदक्षेप मध्य नहीं जहाद्वारा नॉट ओनली इन फ्रांस नाइदर द पीपल ऑफ कैन से दैट द पीपल ऑफ फ्रांस द पीपल ऑफ द होल यूरोप इवन द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड दे वर फैसिनेटेड से माने प्रभावित होइतिले कहा द्वारा ना फ्रांस रे जो फ्रेंच रिवोल्यूशन होइतिला. ए समय रे से माने निजको निज देश को जमती कि ला पैट्री जोटा कि आम फादरलैंड कहू, पितृभूमि आउ सिटोयन एभली सब टर्म से माने व्यवहार कले. सिटोयन कौन ना नागरिक जो सिटीजन आम कहू. तेणु जो विचारधारा थिला ये जो संविधान सर्वसाधारण मानकर जो अधिकार थिला ये सब संविधान अंतर्गत इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन रे रहिबार आवश्यक बोली से माने अनुभव कले. तेणु से माने कौन करिले तांकर नेशनल फ्लैग तैयारी कले. से माने ट्राई कलर मध्य पताका तैयारी करथिले जहाँकि तांकर राजतंत्र जगार राजतंत्र को हटाई दिया जाइथिला आ एटा को जातीय पताका को रखागला. अच्छा आम चिंता करवा एते बड़ सब व्यवस्था केमती हला. हाउ डिड इट बिकम पॉसिबल टू अरेंज सच ए बिग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. आम देखिबा जे स्टेट जनरल से समय रे गोटे ग्रुप से माने गठन करथिले. जो निर्वाचन जो इलेक्शन होता से इलेक्शन प्रोसेस कौन रहिबो, लोक मानू सचेतन केमती करा जिवो और जो स्टेट जनरल थिला परवर्ती समय रे सेटा को चेंज करके कौन नेशनल असेंबली रखागला. स्टेट जनरल कन्वर्टेड इनटू नेशनल असेंबली. तापर कौन है जिते बड़े फ्रेंच रिवोल्यूशन खत्म हो गला सरीगला सेते बड़े सेमानकर देश पाई तांकर राष्ट्र पाई स्तुति रचना कले, शपथ बहुत नेले, प्लेज ओथ नेले. जो माने शहीद होइथिले जो माने निजर जीवन को देश पाई जलांजलि देइथिले सेमानकर आत्मार सद्गति निमंते सेमानकर परिवार को श्रद्धांजलि ज्ञापन करबा दिगते सेमानकर जो परिवार सदस्य थिले सेमानक मनरे शक्ति भरिबा निमंते तांकर गुणगान करागला. आ कोन हला ना सब राष्ट्र मानक नाम रे एमिति मध्ये होइतिला. जो केंद्रीय आईन व्यवस्था ता परवर्ती समय रे एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयारी हैला जको में केंद्रीय आईन व्यवस्था बोली कहू.
ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଆହୁରି ଏଥିରେ ଆମ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ୱି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ନା, ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲା ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କର ଗୁଡ୍ସ ନେଉଥିଲେ, ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ପେ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯେଉଁ ନେଣ ଦେଣ ଥିଲା, ଦବା ନେବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଥିଲା, ଟିକସ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଥିଲା, ମାପ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଗଲା। ଯେଉଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଜନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଇଭେନ୍ ଦ କମନ୍ ପିପୁଲ୍ ଦେ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ରିଜନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଥିଲା, ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ପ୍ରତି କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ନୋବଡି ବଦର ଅବାଉଟ୍ ଦ ରିଜନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଦିସ୍ ବିକେମ୍ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ କମନ୍ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲୋକାଲ୍ ପିପୁଲ୍। କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେ ଡିଡଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଦ ରିଜନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଅନ୍ ଦ ଅଦର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ, ପ୍ୟାରିସ୍। ତେଣୁ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭାବରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିଦିଆଗଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏମ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରିଜ୍। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଦ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରିଜ୍, ସେମାନେ ଏଇଟା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି ୟୁରୋପରୁ ଯେଉଁ କିଙ୍ଗସିପ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ରାଜଶାସନ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରିଜ୍। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ୟୁରୋପରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲେ। ଅନ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଘଟଣା ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପିପଲ୍, ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଲାଇକ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିପଲ୍, ଏସବୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଜାକୋବିନ୍ କ୍ଲବ୍ ଗଠନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ସ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଗଠନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗତିବିଧି ଥିଲା, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସେନାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଦେ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦ ମେସେଜ୍, ଦେ ୱିଲ୍ କ୍ୟାରି ଦ ମେସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ରୁଲ୍, ଦିସ୍ କିଙ୍ଗସିପ୍ ରୁଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏଣ୍ଡେଡ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଇ 1790 ଏ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆର୍ମି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଦେଶମାନେ ହେଲେ ହଲାଣ୍ଡ, ବେଲଜିୟମ୍, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଟାଲୀ, ଏସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ସେଟା ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଥିଲା, ଯେ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟିକ୍ ଫିଲିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ନେସନ୍ ଥିଲା, ସେଟା ଫରେନ୍ରେ ମିନ୍ସ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନାଲିଟି, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିନୋନ୍ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ କଙ୍କରର୍ ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ। ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏକ ହ୍ୟୁଜ୍ ଟେରିଟୋରି ଥିଲା, ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବହୁତ, ହି ବ୍ରଟ୍ ଏ ମିରାକୁଲସ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ। ତେଣୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁ କିଙ୍ଗସିପ୍ ଥିଲା, ସେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡେମୋକ୍ରାସି ଯାହା ଥିଲା, ଡେମୋକ୍ରାସି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବା ସେମାନେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ ଏଠାରେ ନେପୋଲିଅନ୍ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ବଟ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ କହୁଥିଲି, ସେଥିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ, ମେନି ଚେଞ୍ଜେସ୍। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଥିଲା, ତାହା ସୁସଂଗଠିତ, ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। 1804 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ କୋଡ଼୍ ବା ଗୋଟେ ସଂହିତା ତିଆରି କରାଗଲା, ଯେଉଁ କୋଡ଼୍ର ନାଁ ହେଲା ନେପୋଲିଅନିକ୍ କୋଡ଼୍, ନା, ବା ତାକୁ ଆମେ ନାଗରିକ ସଂହିତା ବି କହୁ, ନେପୋଲିଅନିକ୍ କୋଡ଼୍। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, what do you understand by Napoleonic code if the question will come, ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଯେ ନା,
In order to bring changes, in order to bring a good administrative system in France, Napoleon started some changes, some modifications in the administrative system. This is called Napoleonic Code. ତେଣୁ ନେପୋଲିଅନ୍ କୋଡ଼୍ର ସବୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ତା'ର ରୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରଥମରେ ଥିଲା ଯେ ହି ଷ୍ଟପ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ବର୍ଥ। ଜନ୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଥିଲା, ଜନ୍ମରୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ପାଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରିଚ୍ ପିପୁଲ୍ ମାନେ ଥିଲେ, ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଦ କିଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଅଲ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ବିଫୋର୍ ଲ। ସେକେଣ୍ଡ, ଥର୍ଡ଼, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଥିଲା, ପ୍ରପର୍ଟି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଗଲା, ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଗଲା। ଡଚ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଟାଲୀ ଆଉ ଜର୍ମାନୀରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରଳ କରାଗଲା। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ନେକ୍ସଟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କୃଷକମାନେ ଯେଉଁ କର ଖଞ୍ଜଣା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟିକସ ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ସହରରେ ଯେଉଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଆଯାଉଥିଲା, ବ୍ୟାପାରୀ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଲା ନା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଉନ୍ନତି ଆସିଲା, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା। ଆଉ କୃଷକମାନେ, କାରିଗରମାନେ, ଲେବର୍ସ ମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ର ଯେଉଁ ଉପଯୋଗ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଫ୍ରିଡ଼ମ୍କୁ ବା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସମାନ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମାନ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କଏନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକ ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା କହୁ, ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଦେଶର କିଣାବେକା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦେଶର ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏକ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା। ଏଥିରେ ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ନିଆଗଲା, ତାହା ମିକ୍ସଚର୍ ଅଫ୍ ଓପିନିଅନ୍ସ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର। କେମିତି ନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ଯେମିତିକି ହଲାଣ୍ଡ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସହରମାନଙ୍କରେ, ଯେମିତିକି ବ୍ରସେଲ୍ସ, ମେନ୍ସ, ମିଲନ, ୱାର୍ସ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆର୍ମିକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ବା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଆର୍ମି କିଏ ପଠାଇଥିଲା ନା ଆର୍ମି ନେପୋଲିଅନ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ନେପୋଲିଅନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ, ତାର ରିଜନ୍ସଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ନେପୋଲିଅନ୍ ସେଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଆର୍ମି ଟୁ ଦିସ୍ ଏରିଆଜ୍ ଅର୍ ଦିସ୍ ସିଟିଜ୍ ଅର୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପିପଲ୍ ମାନେ, ଯେଉଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍କୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା, ସବୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆର୍ମିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବିପରୀତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା, ତାହା ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଡିମେରିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏଇଟା ନେପୋଲିଅନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ, ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଏସ୍ ଥିଲା, ତାହା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ, ଦ ହୋଲ୍ ୟୁରୋପକୁ କଙ୍କର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ମିକୁ କାହିଁକି ପଠାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ ହି ୱିଲ୍ କଙ୍କର୍ ଦ ହୋଲ୍ ୟୁରୋପ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆର୍ମିରେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନିଜକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୁଲର ଭାବରେ ସେ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେପୋଲିଅନ୍ଙ୍କର ଶାସନରୁ ବିମୁଖ କରିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରିଲେ, ସେ ଡିସ୍କସନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ହେଇପାରିବା ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍
कहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड यूरोप लर्न फ्रॉम फ्रांस यूरोप महादेश फ्रांस रु कौन शिखिला नेक्स्ट व्हाट वाज द एम ऑफ द रिवोल्टर्स इन यूरोप यूरोप रे जो रिवोल्टर्स माने थिले जो आंदोलनकारी थिले सेमानकर लक्ष्य कौन थिला नेक्स्ट डिफाइन नेपोलियनिक कोड संबंध रे निजर मतामत दियो नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ नेपोलियनिक कोड तार मेरिट्स कौन और डिमेरिट्स कौन लिखिबो नेक्स्ट है हाउ डिड द पीपल मीन्स हियर कॉमन पीपल रिएक्ट टू नेपोलियनिक कोड को से माने कॉमन पीपल माने किभली भाव में से माने ताको ग्रहण कले ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द डे once again we will discuss in the next class next portion and we will take the utmost enjoyment of this class take care thank you all